Поздрав од ресторана Ексклузиви, продолжуваме со емисија за Куманово. Денеска имаме много специјалnog госта, едно изненаđenje. Дугачко време живеа у Канаду, али увек Куманово му е било у срце и носталгија ga влече много. Наши вас гост е Богданчо Ачковски или Кумановци ga викав Ачко, Боби, било како. Ачко. Боби ще ме вика сва Ачко. Боби, како си, добре? Па чукну дрво, стварно не смем да се жалу. Добар sam, zdravlje me čuva, još uvek treniram, još uvek vežbam. Najmalko 4-5 dana u nedelju, plus pešačenje, zimno vreme na lov. Od oktobar do krajna januari sam na lov, svaku subotu, nedelju gore u planinu. Ti реши да се вратиш после, да кажем, 3 деценije u Македонiju. Не остана у Канаду да живиш, ipak nostalgija te već se vratiš nazad. Ali ne si u Kumanovo, ti si na mnogo ubavo mjesto u Prespu. U Ljubojno. Da. Ama, pa, možda imaše nešto, razbireš i razmišljanje kad dojde prvi put i nećeš da živu ni u Skopje, ni u Kumanovo, razbireš, vikam, ke najdu najubavo mjesto u Makedoniju. Ja mislim da jedno od najubavijih mjesta u Makedoniju je Ljubojno. Zašto? Zato što je u planinu, nadmorska visina 920 metra, na 5 km je jezero. Za planinu, što ja ti kažu, ja iskačam od doma i gore sam u planinu, razbireš. Mnogo puta na vraćanje, razbireš, pošto ke se razdelimo gore i svi koji na svoju stranu ide, ja direktno dole si dojdu doma, razbireš, od lov. Tako da, ja sam tamo stvarno zadovoljan. Ljudi me prihvativa, ama ептен. Куде това е ташто, тој село прилика? Објасни, куде се наваѓа ташто? Па, kad ke od Bitola, kad ke se kačiš gore na Đaveto, tako i ga vikав, spušta se, desno se ide za Resen, a levo produžavaš prema grčku granicu. Tako da to mu dovađa skoro na kraj na jug, jugo-zapad u Makedoniji. Samo jedno selo ima posle nas, mislim, to je Dolno Dupeni. Pred Dolno Dupeni vrti se levo za Ljubojno i Brajčino. Tu je u blizinu ili je planina Galičica ili podaljeko je? Ne, mi smo tačno u planinu Baba. A na Baba planina Pelister je najgolem vrh. A od drugu stranu na jezero je Galičica. Tako da od drugu stranu na jezero je Galičica i posle, kad se kačiš na Galičicu, gledaš ga skroz gore na vrh, Magaro se vika vrh na Galičicu, i kad se kačiš gore, gledaš gi dve jezera, gledaš ga i Ohridsko jezero i Prespansko jezero. Убава природа, има биljke, травke, береш ли, правиш ли чаеви? Pa, definitivno ima, razbireš, i što se vika Gospod daja i kapom i šakom. Kad ke počne šumski jagode, da kažemo, u maj mesec, juni mesec, izvini, početak na juni, zavisi od godinu, posle to je, razbireš, ide maline, kupine, razbireš, i sada imam ja doma, razbireš, celu bašću, razbireš, sa piper, sa patliđan, sa luk, kromit, sve sam zasadio, razbireš. Sve to je prirodno domaće. Sve je prirodno, sve jedino vide na internet deka patliđani da gi zaštitiš od pepelnicu i od vošku, razbireš, i kad treba samo sodu bikarbonu da staviš i malce sapun za ruke, razbireš, i dve kašike u 10 litra. I sprskaš za merak. A kakvi su zime tamo, jake, ili su imali puno sneg? Pa nema dovoljno, nema mnogo sneg. Ovu godinu beše malko, pa na 2 puta po 2-30 santima. Projde i u Kumanovo na vreme bez zime imaše sneg. Mi se pušta smo sa sanke gore od grobišta, razbiraš, i nadole. Ama tega nemaše afta, tako beše mnogo lako za deca, za sankanje. Ajde se vratimo nazad. Ti kude si roden tašto u Kumanovo, koji deo? Ja sam roden u Kumanovo,
u mnogo ladno vreme, 11. mart 52. godinu, ne imalo drva u bolnicu, tumur ne malo. I kad sam se rodio, doktor se počudija, ja sam bio 5 kila i 300 grama, možda se zamisliš. I baba mi, razbireš, donela kožu, da me zamotav u kožušće, razbireš, i jedno drugo kožušće za majku mi za noge. Zato što nema ladno u ovoj. Vika, baba mi, vika, kad ideš, ja ti nosu pelene na šal, mrazulci se fatjav, razbireš, od što bilo ladno. Da. Inače, kuća ni beše među Hristijan Karpoš i braće Miladinovi, to je uliče, kude Joskovu furnju. Aha, to je Dolničevo. Da. I ulica se vikaše, to je vreme, sad ga ne znam, profesor Mijalković. Naš broj beše 9. Mislim da se vika profesor Mijalković. I sak se vika? Mislim da tako je, da. Bravo. Mislim da tu tije komšije bije pokojni mome ambasador. Otprilike znam gi ljudi, ali pod nadimci ne gi znam, ali kuća je ta što se gdje ilustriramo kude što je škola ovaj stara сега, što kaže cigansko. Hristijan Karpoš беше, разбираш, на време беше дечки дом, па после направила осмолетку Християн Карпош, само го преуредила, демек. И ја много пута, мајка ми беше учителка тамо, и ми го слушаш, мајко ми кад вика по деца, разбираш, дека летно време, отворени прозори, а ми бесмо на 70-80 метра од школа. И тоа е, у тоа време имало доста динамичен живот меѓу деца, многу се дружили, играле сте се. Па, знаеш што беше за мене најинтересно? У тој малу беше буквално малце погоре од нас, имаше фамилија што живесва само од земјоделие. Има сва ниве горе куде е споменик на борци, а доле у башчу има сва башче. И они си чува сва краве, 2 краве, магаре, зајци, свиње. Ту е у град, разбираш. И увек кад ќе цвикне свиња, разбираш, ја трчу да помагам тамо. И тако е научи, разбираш, и после ја, како ловџија, они ми викав, знаеш, и како не, разбираш, и све, свињу, разбираш, и да го заколјам, да го дотерам, све, разбираш. А што сам бија? Техничар, пилот. Ќе објаснам за твоја фамилија, татко ти бија познат лик у Куманово, прочуен новинар Рачковски и председник на Воздухопловни савез, и твоја мајка што е работала? Мајка ми беше учителка у Християн Карпош, много години у Християн Карпош, и на крај пред пензију требаше да иде, не знам, некоја школа на куде вручи у воду, не знам тамо. Тоа е код Шораци, сигурно. Не знам. Веројатно, да. Не знам која беше, ама знам тамо требаше да иде пред пензију, ама немаше проблем. Иначе татко ми е човек што ga има основано, може да се каже, клуб, овој аероклуб, разбираш, у Куманово. Он, Кипе и још некои други, мислим, тамо не се сеќам сега. У вазуопловство, па он беше покрај, значи тој му беше само како спорт, како задовојство, што се вика, без паре, бесплатно, разбираш, он председник на Вазуопловни савез на Македонија 30 години. Сваку годину ga birasva, među vreme, разбираш, и тој време Југославија, беше подпредседник на Вазуопловни савез на Југославију, подпредседник на Светску вазуопловну организација, па другу годину председник на Вазуопловни савез на Југославију, па исто па још едну годину подпредседник на Светску. 73 годину, 74 годину на Дрвар, кад се правеше симулација на напад, разбира се, с падобранци, едно друго. Татко ми е седеја с генерали, с Титу на една настала, разбира. Имаш и браќа, сестре? Имам 2 сестре. Сестре живеев у Скопје.
Dve završila u stvari ekonomsku školu. Ja završi tehničku školu i kad završi tehničku školu otide u Skopje, svi otidemo na fakultet. Ja otide na fakultet, na mašinski, ama posle godinu i pol otkaža se pošto preorijentira se na letenje. Еве, пошто да памтиш ти детство? Детство ти е останало убаво сеќање, имаш убави моменти. Pa mnogo boji momente zato što s Tome Ristovski Zajko, što ga vika Samira, sa Svojkana, sa Oceta, sa Ljubomira Cupalo, sa brat mu posle. I mi besmo, možda se kaže, stalno kao gimnastičari. Ovija drugi imaše, mislim, da ne greš u dušu, imaše i još drugi što dovađa se, razvijaš, ama mi besmo onoj, možda se kaže, tija godine srce na gimnastičari u ovoj. Кажи ми, деца од мало, кои што биле другари као деца од тебе? У мало и мало тега многу се играле разни игри у те период. Pa imaše bukvalno dvojica Ljubomir. Jedan Ljubomir, ga vika smo Krke, a drug isto Ljube, Bube ga vika smo drugoga. On imaše dvojica braća, razvije Sergej i Sergej mu beše postar brat i zabri se kako se igaše drug. Tija mi besva odmah pozadi kuću, razviješ dvojica i sa s njima najviše besmo, što se vika, beše, zato što pravo ti kažu, ja rasneše sa babom. Baba mi beše mnogo disciplinirana žena i ona nas, deka ona Velešanka, ne ni davaše doma da zborimo mi kumanovski, nego samo makedonski. Da. Ama ja iskačem od vrata, razbireš, i sa drugari, pravo si muabet, razbireš, na kumanovski, ulazam doma i prevrtu, razbireš, ploču, razbireš, samo makedonski. I tako je da idesmo i na kude vruću vodu, pa sa džitke, razbireš, Те сте pa врапци. smo vrapci, razbireš, ama kupiva mi sat i majka mi kaže, sinko, sakam u 4 sata da bideš doma. Ja idu do vruću vodu dole i gledam sat 15 za 4 na drugari, vikam drugari, ja moram da idu doma, pošto moram u 4 da bidu, i trču od vruću vodu do doma. Da. I na češmu, imaše češma kude ogradu na hristijan, na braći Miladinovi i Krstem i Sirko. I na češmu miju se da se oladu zato što od mnogo trčanja cel crven. Ama u 4 sata sam bija doma. Кажи ми, што ти останало сеќање од детство во кои некои моменти убави кои денес ги раскажуваш на твои најблиски? Имало е многу случаи, али да издвоиш некои. Vidi nešto ti kažu, poviše vreme mi smo ga proveduvali u Sokolanu. Jedno vreme posle počnaje ja da pravu tegovi i sa djeca, razviješ, da gi uču da pravi fioni da vežba. Pa vežbaše od 1 do 3 sat, 2,5, kude Mimi, zabravimo prezime sa, kako se vika, tatku milicajac beše, razviješ. Kude njega vežba smo sat i pol, pa posle to idesmo u Sokolanu da vežbamo gimnastiku, pa posle gimnastiku trče smo gore 3 kruga u grobišta, zato što trebaše da se spremamo za onaj partizanski višeboj, tamo trebaše da se trči 100 metra, 1500 metra, da ripaš u visi, kačuvanje po juže i svi tija rabote. Ти си Боби учија у Куманово техничку школу, така ли? Tehničku školu. Што памниш од те период? Pa što ja ti kažu, kad otide ja u tehničku školu, na mene sekretar mi vika, što si ti došao ovdje? Vikam da se zapišu u tehničku školu. Ja beše mnogo maleca. Ama kad ke kažu mnogo maleca. А кој бе секретар, памтиш ли ga? Кој бе секретар тога? Ne se sjećam koji beše Da, sekretar, ne bi. ama na mene sekretar mi vika, ti da uzemeš majku ti sa majku ti da dojedeš ovdje.
И ја доваѓам с мајко ми, разбираш ли? И он вика, бе, вика, турпија е поголема од njega. Како ќе струга, разбираш ли? А мајка ми вика, ич не се секира, разбираш ли? Njega ga бива за стругање за работа, разбираш ли? И ја кад се запиша, ми бесмо 27 мушки и 5 женски, 32 значи. На физкултуру имаш еден драги, исти бесмо с главе што се вика, иста вистина. И да не биде ја увек да биду последен, овој пут кад ќе се наредимо за физкултуру, еден пут е он последен, па после сам ја, па и менја смо се. Ама кад завршимо 4-ту годину, ја беше 8 од напред. Значи пораснаја си. Порасна. А у овој беше многу добро тој време, пошто ми 2 години, први 2 години идесмо на праксу. Не беше само техничка школа, само часови, него и пракса. И на праксу имаше мајстор Танета, кој се викаше мајстор што ми беше на нас. И он ме гледа, ја стругам праву, так чекичи праве смо некои фигуре, да може коцку да ставиш, па триаголниче да ставиш и на железо, и кад ќе погледнеш на светло, да биде тој ептен направено, разбираш. Ја направу све тој и после стругам друго. И мајстор Тане ми вика, бе, што правиш, бе, Боби, направи, треба да ga направиш чекич. Па викам, готов е. Како бе готов? И он ga гледа, стварно е готов, разбираш. А овие доста пријатели што ги имаше, разбираш, он и дадев материјал и ушам лицеви на шмир шајбно, на брусалицу, на дребонзи, разбираш, и све направи се, све делови и они еве га дел. А знае Тане дека јас сам га направија све со турпија. И направи едно авионче, ама млецко, толицко авионче да го е. И мајстор Тане га гледа и вика, Боби, вика, знаеш што? Немој да ме разбереш погрешно. Ама ќе те замолу да ми ga дадеш авионче. Да имам, да покажу на мои колеги, разбираш, на пријатели, колку може едно дете да направи нешто. А ја од парче железо, дебело како прст, и толку такој големо, стругам, бе, направи се и крила под агол, и опаш, и кабина, и издупи, разбираш, и с 1 милиметар и пол бургију, разбираш, и па да може и елису да став. Абе, кажи ми, од основну и средну школу памтиш ги овој генерацијски другари, да спомнеме некога овој прилику? Па, право ти кажу, еден Пирик ga вика смо, фудбалер беше, Килце беше с нас, Моме Килце, такој ga вика са, пошто и он беше тој време, кад се запиша, како мене беше голем. Ама после викам, ја истера горе. Имаше една жена, беше женска Рахилка, тај другата Тодорка. Рахилка беше од Кокошиња, а Тодорка од Подржи конј. Да, тоа е Паланачко. Паланачко. Имаше една Лиле и не знам, тај четврта, не се сеќам. Кој ти бие класен у тениску школу? Едно време беше овој Тошо по математику и после, разбираш, и земане овој по нацртно и техничко цртање Митич. Микич. Покојни. И тако е да мене ми беше, како ти кажам, мене ми беше кеф. Ја идеше с кеф у школу. Кој ти бил кој најинтересантен професор или професор? Кој памтиш највише? Па најинтересантен дефинитивно ми беше кажи га професор по физкултуру Ангел. Ангел Димовски. Ангел Димовски. Да. И он ме виде одма дека ме бива за гимнастику и пушташе ме стално да си вежбам.
i posle organizira sa spuške demek streljačko društvo i kad vide ja дека sam najdobar sa vazdušnu i na mene mi vika, Bobi vika, ti ќе го земеш пушку и дома ќе го чуваш да тренира. И на околиско првенство ја искочи трети такое нешто, разбираш, на околиско тага. Да. Таки мало тие околиски напревари. Напревари имаше, тага Господ идеше по земја. Се кажи ми, ту е толку голема љубов и симпатија према спорт, конкретно према гимнастику. Знаеме дека гимнастика ти е од најмали години една голема љубов. Како се деси ти толку гимнастику да го засакаш? Па знаеш што, штета што не донесе и другу слику, разбираш. Покрај тоа што сам имаја, разбираш, овој, ја у двор имаше обесено карике, па kad беше потежак, разбираш, страми е гранка да не се скрши, па стави вратило. Па на вратило, разбираш. Цело време, ја не само што имам вратило у Соколану, него имаше вратило и дома, и тегови, пошто на мене ми беше учител прв пријател, разбираш, Драп, Стефановски Драги, и од njega, разбираш, научи како да направи тегови, тие некои справе, разбојчиња, разбираш, за да може да се вежба и у двор. Во свак случај, Драп е една голема легенда. Едно големо име, он и ден денеска иде на маратони, активан е, вежба. Ми правиме с njega емисија и он има посебен ритуал на живот, свако сабање еде комбинација, мислам дека смокве, урме, здрав живот ера. Да. Многу е дисциплиниран и одговорен човек. Па, затоа е на 81 години. 84, ама мислим, јас се видев с njega, он кажа дека дали за овој годину нема да иде на маратон, ќе си трчи, ама нема да се спрема за маратон. Ама, слушај, да можеш ти да постигнеш на 80 и кусур години, 1-2, да трчиш 21 километар. Не е мала работа. Не е мала работа, значи мора да бидеш дисциплиниран и што едеш, и кад спиеш, и кад вежбаш, и сви тие работи. Да, он мисли дека кажува дека одмор и спање е многу битна работа, да се одмори организам, затоа што тоа е најнормална работа. Ali сега ми овој прилику ќе покажеме едну стварно многу интересну слику, да ги крстува се 4 мускетара, ово е на тумбу, еве ти ќе објасни што е ово. Мене ми е многу интересна оваа слика. Па, доле сам ја, после оце, Бог да ga прости, разбираш, и умре, па Војкан и на краје Цупало, Љубомир. Михајловиќ Цупало. Михајловиќ Љубомир, Цупало. Овој смо тачно куде изгорену школу или куде браќа Миладинови на Ќоше, па они по бандеру се качуев горе за да се качив, разбираш, и гледа се куде Војкан, разбираш, и држи се девек. Стабилност. Ali evo ne mogu se gledati koliko ste bile, da kažu, sportski zdravi ljudi, što vika u to vrijeme mogaje si da kačiš i 5 žaka ciment, nema ti je teško. Нема. Па затоа што овде како израчунаш, овие троица су биле најмалку по 75 кила, да кажемо. Значи 200 кусур кила. 200 и кусур кила, да. То са тие ние, да Тоа су кажу... 5 джака. Да. 4 уствари, 4 джака цемент. Свакако дека у Соколану ти си поштања да вежбаш гимнастику, ali u priliku mora spomnemo jednoga golemoga velikana, jedan golem čovjek, golem sportista, da ne zgrešu ti kaj kažeš da li sam upravo, jedan od najgoljemu istoriju na Kumanovo, Aleksandar Domovski skakva. Aleksandar je bio stvarno legenda i ne može da zabravu kad on kažuješ je vika, ja kad sam vežbao na razboju i pravio salta, razbiraš, i među pritke, vika, ženama je stajao dah u grlu. Znaš što je? Što je čovjek koji je takoj skakalo, tako je neobično bilo, karakteristika? Pa, znaš što je neobično? On sa želju, sa ljubav, razbiraš, dovađaše
i družeše se, on faktički se družeše sa nas. On nikad ne je bio onoj, ti mora da napraviš onoj, ti onoj. Mi vežbamo, razviraš, i on samo ke ni pokaže nešto i mi pravimo, pokušavamo da napravimo i kad ke napravimo, čovjek ke se izraduje, bravo. Sada da kažete kad njegovi su zasluge ogromni za razvoj na sportu u Kumanovu. Pa ja mislim, znaš što je, on više ostare, možda se kaže, za našu generaciju. Ама generaciju na Тошета, на Вацета, разбираш и Да. он беше у топ и за тој и Ваце Наковски, како е, он беше буквално, може да се каже, најбољи у Македонија у гимнастика. Да, он е бија puno puti prvak. Да, он беше, мислим, нема туја што разбираш, ми бесмо на некој начин не комплетни гимнастичари. Зашто? Затоа што нема смо више кој да се бори за гимнастику тој време и кошаркаши почнава да ни ga зима вместо, разбираш, у голему салу. Ми ќе извежбамо на карике, пошто ни беше поише кеф карике, и тема ќе почнемо с прескоци и с партер у голему салу и ќе дојде в кошаркаши, разбираш, и не можеш да тренираш више, готово. Сега да те прашам, покрај скакулту се биле и Гоце, и Оце, Далјевиќ и Оцко. Пуно се луѓе работале у гимнастику. Па, мене Оцко ми беше професор по физкултуру у средњу школу. И не може да забраво и тој, он увек беше пуначек такој. Абе, ако беше пуначек, ќе дизаше се на вратило, разбираш, или на разбој, ќе се фати и ќе ги дигне ноге, разбираш, горе, ќе дојде у упор. Ако беше možda nakon 40 godina i kusur, разбираш, ама плюс ти викам, он беше дебел, Оцко. А таа луѓе кога скакла на руке могаја да оди, да кажу условно неограничено колку сака. На руке, ноге горе и он док ми још бесмо, разбираш, и он правеше на разбој како рипче, знаеш, ќе падне, па ќе стане, па ќе легне, ќе стане. И на руке, разбираш, и он си шеташе по 10 метра, ќе отиде, ќе се врати назад, немаше проблем он уопште за тие такви работи. да, многу интересен лик. Он е паралелно правил со Колано и турнири организираја. Значи, да резимираме, една комплетно универзална личност. Па он организираше за нас и припреме у Дојран по 15 дана, па ја ќе отидеше sa šator i kad ќе ни заврши в тие 15 дана, ми ќе се префрлимо у шатор куде мене, разбираш, и још 15 дана. Тако е да, тој време, мислим, немаше, знаеш што, немаше деца без патике. Мене, например, можество мои да ми купи патике. Мајка ми учителка, татко ми новинар, имаше. Ама овие други сиромаси беса. Ама за тој од општину и патике, и тренерке, разбираш, и парене, кад треба да идемо на турнир, разбираш, дали ќе идемо у Кочани, дали ќе идемо у Паланку, разбираш, дали Битола. И мотел ти плаќа за спање, разбираш, едење, и пут, и све. Што сте највише веќе бали со Колано? Еве, имало е вратило, имало е конјско тајке, имало е партер. Па ја кажа, значи, пошто кошаркаши ни га зима сва место и ми ќе завршесмо на карике и ќе улегнемо у малу салу и доле у малу салу, правесмо разбој и вратило и конј. Немаше друго. И малце нешто, ама не можеш ти да се затрчиш, ни да рипнеш, ни партер да правиш. Тако да разбој, вратило и карике и конј. Тој не бесва, а прескок и партер, нема смо време, пошто тема ќе отидемо ми у салу, разбираш, и они, ќе кажев кошаркаши, они дојдев пола сат порано, почнев да тренирам. И вика земе ваш термин. И земе га наш термин. Ама добро. Да кажеме дека гимнастика е колевка на развој на сви спортови тамо. Фактички гимнастика е била инспирација за сви други спортови да почнеат. Добро, после имали сме и добро кошарку и рукомет жене, многу убаво.
ali Sokолан е работела од сабаје рано до навечер. И навечер на субота и неделја, разбираш, и гранке, па Божо тага беше домар, разбираш, па треба после игранку да се чисти паркет, разбираш. Па ќе ни даде на нас крпе и ми гимнастичари правимо вежбе, разбираш, и за ноге, за едно друго и лакирамо га, мислим, бришемо га паркет. Да му помогнемо, разбираш. Абе, знаеш што е? Тој време, друго време беше. Еве, например, татко ми имаше авто, имаше фича. Кад у Куманово дали имало 2-30 авта. Ама ја никад не сам у краја авто да иду, пошто нема куде да иду. У Соколану ќе иду, другари никој нема авто. И ја отиде заврши за пилота у војску и кад се врати, тага зема дозволу за возење. И кад отиде да зему часови за возење, и беше еден подполковник у пензију како инструктор. И он на мене ми вика, вика, гледа се дека краја си авто. Не бе, викам, не сам краја. Века, копа, вика, види ти возиш како 5 години да си возија. Па викам, сек се врати од војску, па што беше у војску? Па викам, пилот. И кажују му на овој авион дека, вика, сега знам, вика, па вика, ти вика, зема, вика, за пилота дозвола и још немаш за авто. Ево ќе покажем на слику кад се бијат и пилот. Тој лета смо ми бесмо можда последња или предпоследња генерација што летесва на овие клипни 522 авион. Ама комплетну, мислим, војну обуку, разбираш, и за бомбардирање, ракетирање и сви тие работи, разбираш, акробација. Кажи ми, Боби, у тоа време да се биде пилот е било многу захвална работа и мораеш да исполнуваш одредени услови да бидеш пилот. Не мораеш свак да биде. Па, знаеш што е? Прво идеш на тест да можеш да почнеш да летиш на јадрилице. И тај тест беше малку полабав, да кажемо. Ама после тој треба да идеш на комплетни прегледи, разбираш, за летење на авион. И тамо малку построго, кад ќе треба после у војску да си иде, па најстрого, пошто сви тестови, разбираш, се прави и физички, и психички, разбираш, и све треба да ги пројдеш. Ја право ти кажу, беше, може да се каже, некој ќе каже едина будала, разбираш, ама за мене ја не беше, пошто одлучи, кад бесмо ми 25-та класа у школу на резервни официри на авиација, од Вршац, од школу, овој што е јатова школа, дојдева куде нас и вика, кој сака да лети у јат, вика, одма може да иде у школу. Ја беше едини кој кажа, неќу да иду у јат, пошто сви, кад ќе си лету, разбираш, у нашу полјопривредну авијација, ќе си виду дома, имаше ја зет од братучетку, Жоро се викаше, он, разбираш, и пропати многу у Београд да дојде до капетанско место, разбираш, и по подруми живе само деца, и ја викам, тај живот не сакам. Поарно у Скопје ќе седу и Куманово, разбираш, ама такој да не отиде тамо, проба после да лету у извршен совет, ама немаше среќу и тој време више готово Југославија почнаа да се распада. Изгубимо ги аеродроми у Косово, имасмо ми 5 многу модерни аеродроми с бетонски писте, с машине за пунење на авиони, разбира, с ѓубриво, с прашкови, све тој. Земавани ги тие аеродроми и после тоа останамо без работа. Ја викам, што ќе право, ќе иду у Канаду, нема што. Колку лета си Маја? Па, јас сам и Маја негде около 16.000 полетања и слетања. Што највише си работаја? Па највише ми е у полјопривреду, разбираш. Да прскаш, Да прскаш. Прскање е било од метар до 3 метра над земју, с негде около 180 до 200 км на сат, а горе ѓубрење е од 20 до 30 метра у зависност од дозу коју треба да го постигнеш и негде около 160 км на сат.
Dobro. Ама полети слети и за тој се прави 16.000 полетања и слетања. Кажи ми нешто за корзо наше чувено кумановско, што помниш? Тој беше стварно беше. Па од таму го сеќам се ја на драп имаше едно ланче, разбираш, и стално го влечеше, разбираш, на кој како овие броченици што ги правив, тако он се ланче, разбираш, и ки скочи. Абе, знаеш што, корзо беше нешто многу убава работа, и скочиш, завртиш 2-3 круга и ќе се види со сви луѓе. Здраво. Сега више нема ништо, разбираш. Сега ќе улегне у кафич, пие кафе и телефони, нема више тај живот. Кои што биле другари на корзо највише што се скачае? Па ќе ти кажу овие што бесма, разбираш. Да нема некои други плюс. Не, ама ја едино право ти кажу, никад не сам бија по пиење, а тој време пазар беше још увек у Циганску мало. Куде што е сега овој центар, разбираш, младински центар, што е? Ту е културен центар, како културен центар нешто, културен дом. Да. На културен дом тега на време беше пред да дојде пазар горе, тамо беше пазар. Ја ќе си отидеше на пазар, ќе купу кило праске и још тамо, још на пазар ќе ги изеду кило праске и киду на корзо. И на тренинг и на корзо. И на корзо кад киду, на тренинг нема, тренинг друго. На корзо. Мало ли симпатije девојки, гледалиште? Знаеш што, тој време повише бесва симпатија. Повише бесва, знаеш, оној, на некој начин, бар за мене, разбираш, повише платонска љубов, разбираш. Она не ни знае дека ти го сакаш, дали ме разбираш, и ќе дознае више кад ќе е касно можда, дали ме разбираш? Ево да кажемо за вашега татка, јас спомнав уводен дел дека он бија одличен новинар, пишуваја пуно текстови и известуваја од Соколану. Као родител, он што тој тебе највише советуваја у живот? Каква е била негова замисла, еве, што со тебе конкретно? Па види што ти кажем, он е бија дефинитивно комунист. Ама, пошто и кад у аероклуб секретар у Радио Скопје, после отиде да работи тамо Радио и телевизија Скопје и тамо бија секретар на партија. Ама он на мене од дете ме учија, вика, кој да е човек? Вика, постар, вика, ќе му кажеш добар дан и како си. Тако е да, и родители су ми биле, како да ти кажу, од добри подобри. Затоа што ја не сам ги видеа никад да се скарав, никад да викнев на мене, разбираш, можда јас сам бија оној воспитано дете, разбираш, да слушам све како се прави, што треба да се направи. Малко сестри ми бества мрзељиви на време, не мрзељиви, него они, знаеш, демек ми диету треба да држимо, а ја гимнастику гладен, разбираш, и па кад треба да се прави манџа, они избегав, а јас с бабу ми, разбираш, и праву манџа, јас за тој научи све да праву. Баба ја правила добро чорбо, а? Абе, на крај ослепе жена и на мене ми вика, стави у едење манџу за зејтин за едну манџу. Ама викам, бабо, колку е тој зејтин? Па за едну манџу. Тако е да, док научи, разбираш, ама мотаја сам и сарме и правија сам ѓувечи, што не разбира, све сам правија. Затоа што нема, мајка ми у школу, татко ми на работа, разбираш, она не види, сестре ки избегав и да не остану гладан, ја мора да направам. Добро, во свак случај, ваш татко е стварно дае многу голем принос, пие значаен лик у историју на Куманово и добро бе советуваја во живот, али овој прилику сакаме да покажу сега уште едну слику. Еве, како су били у тој време прави спортисти. Ово не е од Соколано, али ово е од... У Тузлу на аеродром. У војско. У војско, на аеродром у Тузлу. Сак ќе те прашам,
Дали за тебе тај војска е била школа на живот? Па, право ти кажу, на ежи се, разбираш, ја и у војску направи негде около 140 кила тегови од олов. И вратило си, и разбои направи, разбираш, и имаше, не знам дали го има туја на слику, еден од Белград, разбираш, Чичо му беше генерал на армију, разбираш, на воздухопловство Алагич. И с njega, разбираш, и праве смо и тегови, и вежба смо, и трче смо по аеродромску писту, разбираш, и тренира смо. Што да ти кажу, тој беше за мене многу лако. Зашто? Затоа што ако кажев овој мора да го направиш, не е проблем за мене. Овие други, па нема топла вода, па нема овој. А ја еден ден после трчање и улазам у ВЦ фактички, тамо немаше купатило за нас. И јас се бањам с црево. А Не има од тега тушеви ништо. Немаше ни... И доваѓа еден... он беше евреин, мислим, потекло, мислим, ама београѓанец. И он кад се миеше са бајле, овакој само с прсти. И кад ме виде, јас се туширам с црево, и он ми вика, што вика, имамо топлу воду. Ја викам, да. И јас се мию, разбираш, и он вика, кам да виду, и ја кад га плисна на руке, разбираш, вика, ти си луд. Вика, можда сам луд, разбираш, ама што да право, Сладну воду, да. Да, мора да се измию, разбираш, и после трчање. А мене се ми кажувале, кога се вежбале воду со колану, и тега не имало вуќе вода, овој тушеви. После тренинг, дали кошарка, дали, тоа се кажувале овие, ја не га збору, со сладну воду се избањамо и надвор. Нема... Па, после ми, пред крај, када завршимо, тега наместива тушеви, ставива и топлу воду, ама ја још увек ќе почну малку с топлу и на крај па со сладну ќе се истуширам. Кад ќе скочу надвор зима, за мене не ми е ладно. Не ми е ладно. Едино еден пуда баш на ќоше од циганско мало, разбираш, и печев се коштани. Абе, што да ти кажу, ладно беше можда минус 15, а тега женски носе са мини сукњи. И баш правимо с другари муабет, а викам, дали пак искочи сега некоја с мини сукњи. И само што кажамо, еве го една трчи, смрзнала се ноге црвени, разбираш, ама мини сукњи ќе носи. Разборувам малку за оној култура кој е деца. Добар дан, добро јутро, добро вечер. Колку е битно домаќи воспитање да се едно дете изгради у здраво личност? Па знаеш што, татко ми, Бог да ја прости, беше стварно многу паметен човек. И он ми кажа, вика, још на време, још како дете, значи. Вика, кад дете од фамилију учи с деду, бабу, татко, мајка, разбираш, и добие едну единицу. Па кад заврши средњу школу, добие едну нулу, 10 поена, гимназију, још едну 100 поена, још едну за факултет, разбираш, и за магистратура. Вика, ако го избришеш тој нулу, тој единицу, тие 7 години учење у фамилију, разбираш, и немаш ништо, све ти е џаве. Тако да, многу пута се јави некој, ја имам тој завршено факултет, 1-2. А гледаш ga човек нема поштовање према људи, према едно, према друго. Зашто? Па тој единицу го нема. Он има овие школе, завршија, ама основну културу домаќу, разбираш, и го нема. Да. Крај на 80-ти години, пред да се студи Југославија, ти идеш у Канаду. 90 отиде. 90 отиде у Канаду, еден нов момент од твој живот, нова ситуација и не ти било лако, веројатно. Па, дефинитивно не ми е било лако. Зашто? Затоа што ја немаше таму никога. Немаше роѓак, куде чичу, куде тетку, киде вамо, тамо, разбираш. Имаше еден пријател што ми испрати само писмо и Боже ми иду на свадбу. И дека беше ја пилот и плату, кажуе, тамо имам овој, оној, и они дадева ми визу да иду на свадбу. Иначе и тега не дава сва многу визе да иде.
Ja отиде и тамо, разбираш, и успеа да, право ти кажу, насмеја ми се среќа, разбираш, после два месеца мучење, мене ми вика, тамо запиша се на език, демек, и мене ми вика, ама ти мора да научиш език, разбираш, и па после идеш да работиш. А ја викам, учителјке, ама ја не можу, ја сакам да учу, ама ја немам паре да еду, да плату стан, немам паре. Мора да работу. Што си работа во почеток? Тие тешки работи сигурно. Само у граđevinu, нема друго. У граđevinu, носење, мешање малтери, тие такви работи, рушење, тоа е била работа, разбираш. И после си напредуваја, после си друго нешто сигурно. Сега ти кажа, види, ја работу код еднога нашега македонца. Он зема голему стару зграда 28 година направена. Била киносала, па театар и он сакаше да направи ноќни клуб. Да. И ја работа код njega, ама дали ќе веруеш? Ја 9 месеца код njega што сам работаја на градилиште, е било 15 сата и 20 минута дневно. Тоа не е имало субота, неделја, па празник, одмор. Сваки ден 9 месеца. Без пауза. Без пауза. И доваѓа негов зет, канаѓанац, а дефинитивно сестра му е македонка, и они доваѓав да видив докуде е работа, разбираш, пошто зет му има фирму за компјутери и фотокопир машине у Торонто. И мене ме наваѓав у 11,5 сат на вечер. Ја качем на 8 метра висину и испод кров, оние имаше од цимент направени полутопке и ја требаше да ги срушу тие полутопке доле да падне. Ја не сам ги ни чуе кад они дошле, а стави јајца да ми се варив, пошто нема што друго да едеш. И они ми вика, дојде, а ми вика, Боби, вика, ти вика на прековремено, правиш прековремено, пошто ја почињаше сабајли у 5 сат да работи. А они доваѓав у 11,5 пред полноќ. И ми вика, ти вика на прековремено правиш прековремено. Па викам, сакаше да ga заврши. Па вика, јајца не се варив, него печев се јајца. Да. Тако да скина се доле, разбираш, и тага он ми вика, гледам дека ти си много добар радник, дали ќе сакаш куде мене да работиш? Пошто овој вика готово, завршуе се работа, разбираш, ја викам нема проблем. Тако да после тој почна да работи на фотокопир апарати, разбираш, у Торонто. Тоа е било малку полака работа, поубава. Па полака, поубава работа, почиста работа. Ти живее у Торонто цело време? Па едно време отиде у Алберту да лету, пошто заврши комплетни сви испити, разбира, за пилота и у Канада. Пошто тамо сви мораше испити да се све јово на ново. Ништо не ти признава, само летење, вика, можеш, вика, ама и мора да полагаш и летење. Сати, колку сата си летеа, тој ти признавamo. Ама навигацију, метеорологију, машине, све тој мораше да се пројде. И ја успеа да го положи и отиде во Алберту, ама што да ти кажу, тамо дава ми едно дете на аеродром да седи само да меша. Ја треба да биду и механичар, и агроном, и за авион и пилоти апаратуре да ги чисту, бензин да пуну, улje да проверуju, sve sam. I pravo ti kaže, работа jednu godinu i vikam, drugari, hvala mnogo. Poarno mi je mene u Toronto da se vratu da bidu mehaničar na mašine, na kopir mašine, nego ovdje kada bidu pilot. Прво, Канада важи за земја која што е многу студено, има оштри зиме и не е лако да се живи таму. Ја сам кажа,
i pak je kažu najloš grad za klimu je Toronto. Zato što nešto je oštra zima, nego zima je nekoliko puta, barem možda se kaže ne stalno, ama 5-6 zime i malo je -33 plus vetar. Kada je vetar, a -33, vi osjećaš ga kako -50, -47, 8, -50. Ali to je, mislim, ne ladno, nego mnogo ladno. A letno vreme pa kad ke dojde, дека je mnogo golema vlažnost, možda se misliš Ontario kako provinciju, a Ontario kako provinciju je golemo maltene kako Balkan, cela Jugoslavija bivša i gore Germanija i Francija, razbiraš, i Švajcarija. Toliko je golemo Ontario. A kad otide u emigraciju i gledam, pišuje dole, Ontario ima 225.000 jezera. Možeš se misliš? Mnogo. I kada je letno vreme, kada je goreština, temperatura se kači na 40, sa vlažnost 50. Sada ide plus 50, minus 50, to je 100 stepena razlika. To je užas. Ovdje kako je nase bilinave čovjek. Ja zašto kaže, ja ne mislio da se jedu u Kanadu ni jedan dan poviše, razbiraš. A mene mi vika, ama pošto ideš u Makedoniju, pošto penziju negu trošiš tuja, ke ti odbijemo 25%, a be odbiti 30, ja si begam, vikam od tuje i gotovo, neću. Tamo su ti djeca također u Kanadu? Tamo su, sin i kerka su tamo, razbiraš. Ama, znaš kako je? Oni ne se vraćaju ovdje, kad ne? Oni su došli do Vađafeve, kerka mi sa dve kerke, oni 2 puta su došli, trebaše prošlu godinu da dojde, ama radi koronu ne dojdeva, iduću godinu ke dojde, sigurno, pošto zete Kanadjanac, a on vika u Ljubojno kada dojde Pelister, vika ovaj u Bavinja, vika nema gust. Ja imam slike, razbiraš, i sa njima, sa kerku, sa sina, razbiraš, i sa zeta. Da pokušamo da mu pokažemo sliku kako ufati kamera. Kačimo se na Pelister, razbiraš, i gore. Ama to je beše što ja ti kažem, mislim, stvarno. Če, kaži mi koliko ti znači na tebe душевно koji to je mjesto što živi сега tamo. Mnogo se bolje osjećaš. Znaš što je? Ti uvijek kažeš Skopje, galama, prašina. Ne samo galama, prašina. Ja nemam ništa u Skopje, žena mi ima sa brata deli stan. I to je na pazar. Da ulegneš ti u pazar, gužva nema kude da parkiraš. Da iskočiš, pa gužva. I ne mi se ide, uopšte ne sakam u Skopje. Plus, vrućina, razbiraš, ako nemaš klimu ne možeš da preživiš. A ovdje kako je mene... Da, i zagadeno i sve. Ama sve, a kod je mene, da misli ti, ja go slušam reku, kad sa bajle tišina, razbiraš, ona celo vreme je tišina, pa preko dan deca nekaj ke vikne vamo tamo. Da li može Bobi da se dogovorimo oko jevega kamermana, on tu i do mene slika, da to mi da pude napravimo reportažu tamo? Nema da pogrešite, veruj mi. Veruj mi, nema da pogrešite. Znaš zašto? Samo da se kačiš čovjek na kulu i samo ovako sa kameru, ama celu babu go gledaš, razvijaš i vrvovi svi, jezero, Galičicu gledaš, abe sve okolo gledaš. Pa može da dojdemo kod tebe u kuću da gustijemo tu tvoju teretanu? Sve može, sve i to će mi bide od kef poiše kef. Evo ga, Neša kamermana je spreman. Vidi, gledaj, evo da mu pokažemo kuću, evo ga. Gledaj. I gledaj. Ako može kamera, zelenilo sve. Domaći partizan, piperka. Sve krastavice, sada razbiraš ke počne drugu nedelju i krastavice i patliđani i piper, sve razbiraš. Da. Pa maline, crešnje, imam jedno čudo sad, imam 2 drva crešnje. Dobro, kaži mi, kako ti počinje na tebe dan tamo, kad staneš sa baje? Kako počinja? Prvo piješ čaj, pa... Nema čaj kod mene, odmah u bašću da se vidi, razbiraš, i patliđani treba da ih prevržeš, oni raste u brgo, treba da se
povadi cveke, cveke imam, što da ti kažem, cveke imam, kad ke otvoriš vrata, čekaj, ovo je veše, kad ke otvoriš vrata, misliš дека ulazaš u rajsku gradinu. Ама наискрено ти дека, мислиш, то е, што да ти кажу, Колку има од Куманово до тамо возење? 2,5 сата? 2,5 сата или 230 километра. 230 километра. Ама, веруј ми, ја знаеш што, пошто јас сакам да се направи за овој нашу Македонiju све што може, ја може да се сложил с вас, ја ќе ви го плату патарину и бензин, разбираш, и до таму. И тамо нормално пиво, ракија, разбираш, и едење ќе направим. И убава салата и све. Салата, домаќа Домаќа, салата, природна. овој, кажи га, Ми ке си наберемо убави чаеви, биљке, да се донесемо од дома. па Бога ми, еве, ми веќе сега набрамо, разбираш, и мајчина душичка. Да, многу убава биљка. Многу убава биљка, тој, а после, разбираш, и доваѓа после тој, сви овие други, имаше од Бозел. Бозел, да, тоа е добро за плуќа. Да, собира свачаеви за Бозел, тако и да, ама, знаеш што е, многу треба шекер да се стави за Бозел, и за тоа ја не ставljаше Бозел. Ама, Ali еве да кажем овој прилику дека у комшија тамо и стално доваѓа еден наш кумановац, да го спомнемо Драган Шкалја. карши мене. Доваѓа стално иде он. Стално карши мене, па сега он тамо, сега, еве, види, еве го кулу, гледај. Не знам дали ќе се види, Еве. и кула со знаме, разбираш, и 10, Да се знае кој е 15 што. метра е над земју знаме. Да. Лепота. Абе, што да ти кажу, горе кад ќе се качиш горе стално пирка ветар, ама нема врутина. Има две овие веранде, разбираш, и сенка убава. Пред 3 години другар ми доваѓа од Канаду и ми вика како си? Ја му викам како си, он вика, па вика како у фурњу. Беше јули месец. А ја на njega му викам, Иване, викам, слушај, јас сам горе на кулу, горе имам тренерку, ама с кратки гаѓе сам, киду да си облечу дугачки гаќе затоа што ми е ладно. И он ми вика, лжеш ме. Не те лжу, бе, човек. Колку ти е куќа голема? Имаш и пуно собе? Не, 114 квадрата е укупно, 3 соби има горе, едно малечко и 2 За поголеми. нормален живот, добро е. Више него доволно. За нормален живот. Више него доволно. Ја овој после ga направи, иначе куќу го купи, разбираш, и без како што е. Имаше ептен, имаше И среќа. сега твои планови се ти тамо ќе останеш, ќе си живиш. У Куманово не планираш да се враќаш. Па нема никуде да се вратува. Да, треба да купуеш стан па да правиш Ама куќа. нема никуде, тоа е цела работа. Ја нема куде. И за тој сам тамо, ама што да ти кажам, мислим, место е од убаво по убаво. Еве, ово е еве го керка ми, разбираш, и на овој, на Пелистер, куде се Еве качиево. го Пелистер, наше прекрасно место. Ово е стаза преко Камењар горе. Ама стварно прекрасно нешто. Сега може и на вр слику да го покажемо. Нели Бобе, кад анализирам кој правим обед, у Македонија има многу убави планине. Кораб, Пелистер, Маврово, Попова шапка, Пониква и некако не су ни доволно искористени. Треба малку да поработимо на тези случаи. Треба, стварно треба, разбираш. Да привлечемо туристи. Стварно треба. Гледај какви су камења, може да си замислиш.
Evo ga na vrh gore. Тој колку метра е горе? 2601 метар надморска висина. Врна на планина Баба е Колку е Пелиста. тачно дека што идеш повисоко, ваздух е поредак. Па, знаеш што е, и у авиони, да кажемо, одржава се висина, мислим, густина на ваздух како до 2500 метра. Да. А ово е фактички до 2600, значи немаш проблем за дишење. Нема проблем за дишење. Кажи ми, колку време живеа у Канаду тачно? 25 години. Пуно време. Puno vreme i što da kaže, razumiješ? Mislim, znaš što je, definitivno je civilizirana zemlja, ama u posljednji 10, možda poviše, 15 godina, od rat u Šrilanku i naamo postoje rat u Somaliju. Тоа е многу, а? Ама, знаеш што, ја кад отиде, бесва повише европљани. Бесва италијани, југословени, португалци, разбираш, и германци. Сега, разбираш, и после тој, кад дојдева од Сомалију, дојдева 180.000 Тие избеглице. избеглица. Да. И скоро сви су с 2-3 жене и 15 деца. И тој не работи ништо. Само зима паре од државу, разбираш, и како На дечки некој начин додаток. прави револт куде канаѓани. Вика, ми ги плаќаме овија, а не работим Нормално, ја ништо. работу, разбираш, мене ми зима паре, а он не работи ништо, разбираш. Ти лично задоволен си бил од примања што си ги мају Канаду? Дали си задоволен од плату што си ги мају Канаду? Па види што ти кажу, ја имаше на некој начин среќу. Зашто? Тој не е среќа, ти да работиш од јутра до сутра, разбираш. Да. Буквално од јутра до сутра. Ама среќа моја беше што ја останав здрав. Иначе, на време, разбираш, и ја тренираше нога човека, па после Драги овај Денковски зубар, што е Кумановац, он е од младо на Горичане. И он ми вика, и мене, Боби, да ме тренираш. Ке те тренирам. И може да се мислиш, јас стануи у 15 за 4. У теретану сам у 5 сат. Тренирам с njega до 7. У 8 сат сам на работу, до 7 вечер. Па после понеделник, среду и петак 3 дена, па иду у другу теретану другога да тренира. Ама тој не е тренирање, ја да седу па да му кажу што да работи. Него прво ја направу вежбу, па после он. Сега правиш и стлекови дома? Колку? 50, 100? Повреди га рамо. Само да кажемо, има 70 години, тако ли? Па у март месец 70 ќе направи. До година март. Сега идучи март. Значи, Значи 69 и пол. 70, добро. Ама за мене, разбираш, има работе, разбираш, што па не знам дали на 1000 души еден човек ќе го направи тој, разбираш. На 1000 души не зборимо за стари, зборимо за млади. За млади, да. Зборимо за млади 1000 души, разбираш, на 1001. А еве сега ќе ти покажу да видиш. Кажи ми, колку ти помогнае на тебе спорт да се изградиш у здравога човека? У здраво тело, здрав дух. Што си појак, све ти е полак. И психика ти е појака, да. Појака ти е психа и све, буквално све ти е полако. Зашто? Затоа што еве, ја иду на лов. Сви овие други што су негде од 30 до 40 години ловџije. А јас сам 70 скоро. Никој не каже, еј, Боби, ти нема овој. Него ја увек сам најгоре. Да. Пошто ја кад ќе си појду, разбираш, да оду, они брзав, ја иду малку поспоро. Ама они застанев да се одморив, а ја продолжу, ќе ги пројду
Pa Tako kad je. ги пройду, они пак ќе појде по мене. И тако све горе до врх. Тако и да, Што највише ловиш каде идеш у лов? Еве. па сега за сега највише се лови дива свиња. Пошто и највише има дива свиња. Сега има периоди, разбираш, каде е дозволено и срна, ама тој су многу кратки периоди за срно. Има некад срна, женско, некад само мушко, срндач. Тако и да... знаеш што е? Ја пак ќе кажу, убаво е да човек спортуе, затоа што со спорт си... гледај овој. Овој, Еве, ќе разбираш, пуштимо овоја кој е тебе у куќу. да, у теретану. Еве. Фактички, овој се вика предња вага на карике, разбираш. Боби, како викав стари кумановци, пара е sastavен дел на живот. Нормално, без нив не може да функционираш, али покрај пару треба да имаш и људски особини, што се многу битни работи во живот. Ама знаеш што, едно ќе ти кажу. Што мене ми се деси пред можда едно 7-8 години. Пошто више сам овдека 5 години. Идемо на роѓендан, каде еднога пријателја и аз талче помало од овој и седимо четворица. И ја на заебанци им кажувам на овие мои, разбираш, викам, ја не сум ви на вас компанија, не сум ви друштво, зашто? Ја возу малецко Хондиче старо, разбираш, и ја ви возите Мерцедеси. Викам, јас сум сирома, викам, ви сте богати, разбираш. И еден Васко Егеац, такој га вика смо, разбираш, пошто е дојден од Егеску Македонија, па од Скопје, разбираш, и па за Канаду. И он на мене вика, Боби, вика, ти не да си сирома, ти си од сирома по сирома. Вика, ти сирот, вика, немаш ни шекер, ни колестерол, ни притисак на крв, ни проблем с простату. Сирот ти ептен бе за нигде си, ништо немаш, разбираш. Малку го кажувам у метафора го кажувам, да. Ја што сакам да кажу, ја не се бореше за паре таму. Ја се бореше да ги изваду деца на пут, ама да си ga сачувам здравје. Дали ме разбира? Они сви би сакале, што имав можда сигурно сви по $1.000.000 на страну, би ги дале тија $1.000.000 да ги имав моје здравје. Ама не бива. Не можеш ти у болницу да отидеш и да кажеш дај ми 2 кила здравје. Нема, тој не се купуе. Тој не се купуе. И за тој, разбираш, ја целу енергију го даваше да може да остану здрав. Не беше битно колку пари ќе се заработи. Само да остану здрав, да имам, да живу дефинитивно, разбираш. Ја за тој доваѓам овдека у село и кад купи куќу, ја на селјаци и викам, другари, ја дојде од Канаду. Ама ја немам пари, верујте ми. Ама за тој сам решен, разбираш, и способан, што треба да се помогне, разбираш, ја ќе помогне. Лајнску годину седу ја на кулу и гледам комшија, разбираш, почнава да ставља в плочу. Скина се доле, облече чизме, разбираш, и качи се горе на плочу и цел ден, разбираш, и с количка префрљаше цемент, док не се заврши плоча. Тоа е, Боби, да го финишираме наш разговор како успешен гимнастичар, како познат спортиста од Куманово. Што би ти поручи на овие млади генерации денеска малку другачи систем на живот? Ја би препоручија било кој спорт што им лега на срце. Затоа што, нешто е, некој родител ќе каже, јас сакам ти овој да тренираш или овој. Не што он сака, што дете сака. Ако му лега на срце, он ќе ga прави со желју, со љубов. Ако не, нема никаде да ga направи. Ама било кој спорт да ga прави како треба, ја може да кажу на људи што стварно сакав нешто, некоја
pametna neka ideja da čuje, разбираш, и ако treba za hranu, za sport, za jedno drugo, ja može i moj telefon, ne znam koliko je pametno da im ga dam, ama možda ga dam, da se javi, da praša u bilo koje vreme, i to i ne je zaradi biznis, pa toliko pare, toliko voj, ne, sve to bi bilo, разбираш, i od srce, разбираш, i da se pomogne na mladu generaciju. Ne je bitno koliko je star, da li je 20, da li je 30, 50, 60 godina. Ako saka da pomož, разбираш, i da kako praviš, što praviš, разбираш, ja sa puno srce bi ga napravio, to je bez razmišljanja. Доаѓаш у Куманово почесто и кога дојдеш у Куманово, твој родни град, куде највише идеш, што те највише влече? Pa pravo ti kažu, uvek napravu jedan krug, разбираш, i kude staru malu, da go vidu Da. i školu Hristijan Karpoš i Braki Miladinovi i Krstem i Sirko. Uvek tu je zavrto, разбираш, jedan krug i nema kude posle, разбираш, ki otidu, разбираш, i ovija drugi novi zgrade što su, to je više ne je onoj Kumanovo, onoj Не. kad beše Korzo, ti vikam, tega beše Kumanovo, onoj i ajde da ne zborimo više tija drugi работи. У овој прилику ти пред емисија кажа ми дека една од твои најголеми желјe и ќе ти биде испунет живот још више да се направи, ти го викаш друга куќа Соколана на сви кумановци. За тој ќе ми биде, тега сакам да отиду со Колану и овој што ga покажа на овој да ga направу на карике уживо. Дали би улегнае и да повежбаш малку? Веруј ми, сега разбираш, и сега би улегнаа, разбираш. Сега, затоа што сам, ја ти кажу, ја тренирам, барем 5 puta у неделју ја тренирам. А плюс имам овој, кажи га, елек од 15 кила и с елек се качую по планину горе за да може после кога ќе имам ранаци и оружје, разбираш, да ми биде лако. Последно питање е кога би се каја во прилику да поздравиш посебно од Куманово или немаш некои посебно жеј? Па ја би ги поздравија сви спортисти овие мои што су не се видеа с Драпа. Ја би сакаја Драпа, например, дефинитивно да га поздраву. А овие што се видеа, разбираш, и тие су ми, други немам. Виде ги, мислим, и Цупалу, и Војкана, разбираш, и овога Шврчу га виде, разбираш, и Да. пошто он ми се јавуја, разбираш, и вика, дали се сеќаш кој сам? Не се сеќам, пошто... Тоа е Шврче Пандиловски. Да, Пандиловски. пошто он помалко тренираше, разбираш, не беше... Овие туја што смо на туј Тие слику, тренираа разбираш, тој беше онај срж, разбираш, у гимнастику, и за тоа. Мој фала ти пуно и здравје Боже, планираме да дојдеме кој тебе и да направиме на репортажа. Веруј ми, мило ми беше и стварно, разбираш, и ако треба, ја ќе кажа, кој сака да се јави, јас с пуно срце би даја, разбираш, и савети, затоа што, знаеш како ја викав, покажи се себе, разбираш, и колко си, некој доктор ти дава рецепте едно, друго, кажује ти за здраву храну, а гледаш ga, он едва и стои, едва и оди, едва и диши, и он савет ти дава, разбираш. Да. Фала ти ше пуде, се живи и здрав. Фала и на вас, бидете живи и здрави. Поздрав до Кумановци си. Тоа беше емисија с Богдан Чоашковски од Ачкову фамилију. Поздрав од ексклузив и се најбоље.